सत श्री अकाल जी। लैके आए जी अज एक होर नवी कहानी। मैं पहली बार अपनिया सालियां नूं देखिया ते देखदा ही रह गया। वो मेरी घर वाली नालों किते ज्यादा सोहणियां सी ते मेरा दिल बेईमान हो गया। मैं बहाना बना के अपने सहुरे जाना शुरू कर दिता। मैं अपनिया सालियां दे नाल बैठ के रात नूं शतरंज खेलदा सी ते खेडदे खेडदे मैं उन्हां दे लक ते हत्थ फेर दिंदा ते कदी उन्हां दियां लाल गुलाबी गल्लां ते हत्थ मार दिंदा। ते एक दिन मेरी अपनी छोटी साली दे नाल मेरा जिथे विआह होया सी उत्थे मेरियां दो सालियां सी ते उन्हां नूं मैं पहली बार देखिया सी क्योंकि मेरा रिश्ता बहुत जल्दी हो गया सी। मैं पहली बार ही उन्हां नूं देखदा ही रह गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोहणियां सी। सोहणी तां मेरी घर वाली भी बहुत सी पर अपनियां दोनों भैणां तो घट सोहणी सी। दुध पिलाउण दी रस्म वेले मैनूं दोवें घेर के बैठियां होईयां सी। दोवां दा हुसन एक दूजी तो वध के सी। मैं कुछ देर तां उन्हां नूं देखदा ही रह गया। उन्हां दोवां दे सामणे मैनूं अपनी घर वाली फिक्की लगन लग पई। मैनूं उन्हां दे गोरे चिट्टे हत्थ बहुत सोहणे लगे। दोनां ने मेरा हत्थ फड़िया होया ते शगन मंग रहीआं सी जो मैं देण जोगा नहीं सी। मैं कहा कि मैं इस रस्म नूं मनदा ही नहीं। जे 5000 लैणे आ तां लै लो, नहीं तां मैं वो भी वापस अपनी जेब विच पा लैना। हासा मजाक चल रहा सी ते मेरे सहुरे ने 5000 रुपए फड़ के उन्हां नूं दे दिते पर उन्हां दे मूँह हजे भी विंगे ही सी ते असीं अपने घर आ गए। मैं आशक टाइप दा मुंडा सी ते अपनी घरवाली दे नाल मेरा दिल अपनियां सालियां ते भी आ गया सी जो घट उम्र दे नाल बहुत ज़्यादा सोहणियां सी। मेरे माँ प्यो मेरे वड्डे भरा दे नाल थाईलैंड विच रहिंदे सी। मेरे विआह तो बाद ही सारे वापस चले गए सी। मैं ते मेरी घरवाली सुखजीत इकल्ले ही घर रहिंदे सी। जल्दी ही मेरी घरवाली ने घर दे सारे कामकार सांभ लए ते शुरू विच बंदे नूं अपनी घरवाली दा साथ बहुत चंगा लगदा पर मैं कुछ होर ही तरह दा बंदा सी। सुखजीत भी मैनूं विआह तो कुछ दिन ही चंगी लगदी सी ते पर मैनूं मेरी आशकी दी मजाज घरे चैन नाल बैठन नहीं सी दिंदी। मैनूं जिथे भी सोहणी कुड़ी दिसदी मैं उहदे पिछे ही लग जांदा ते अजकल मेरी नज़र अपनियां सालियां ते टिकी हुई सी। विआह नूं हजे एक हफ्ता ही होया सी ते मैं अपने घर वाली नूं कहा कि चल आपां तेरे पेकियां दे घर चलदे आं ते तैनूं भी अपनियां भैणां ते मां नूं मिलण दा दिल करदा होऊगा। मेरा सहुरा बड़ा शरीफ बंदा सी ते उन्हां दे 3 कुड़ियां ही सी, मुंडा नहीं सी। ये सुन के मेरी घर वाली बहुत खुश हुई। वो तैयार होई बहुत सोहणी लगदी सी ते मैं अपने सहुरे घर पहुंच गया। सानू एकदम वेख के मेरे सस हैरान हो गई ते कहंदी पुत्त दस के आउंदे तां तुहाडे खाण पीण दा इंतजाम कर लैंदे। मैं कहा नहीं नहीं मम्मी जी तुहानू परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, मैं कोई बगाना थोड़ी हाँ, मैं तुहाडा अपना ही हाँ। मेरी सस इन्नी गल सुन के बड़ी खुश हुई ते कहंदी असीं बड़े खुश नसीब हाँ जो सानू पुत्तां वर्गा जवाई मिलिया। मैं कहा जे तुसीं मैनू अपना पुत्त मनदे आ तां जो भी घरे बनिया उही लै आओ, मैं चुप करके खा लऊंगा पर मेरे लिए बाजारों कुछ भी ना मंगवायो। पर फिर भी मेरे सहुरे ने बाजार जाके मेरे लिए चिकन ते बिरयानी ते होर भी वधिया चीज़ां लै आया जबकि मेरी सस ने तां घरे सब्जी ही बनाई हुई सी। ਉਹਨੇ ਉਹ भी गर्म करके मेरे अगे रख दिती ते मैं बड़े आराम नाल सब कुछ खाधा। मेरी दोवें सालियां मेरे सामने बैठियां होईयां सी ते कहण लगियां कि जीजा जी तुसीं तां चंगी तरह कुछ खाधा ही नहीं। साडे इत्थे लागे दे होटल विच बहुत वधिया चीज़ां बनदियां। मैं उन्हां दे मिठे बोल सुन के बड़े आराम नाल थोड़ियां थोड़ियां चीज़ां दोबारा फिर खा लईआं। उन्हां ने मैनूं ड्राइंग रूम विच लिजा के बिठा दिता ते मेरा दिल वापस जाण नूं नहीं करदा सी। इसलिए मैं अपनियां सालियां नूं कहा कि जाओ शतरंज चक के लियाओ, आपां रल के खेडदे आं। मेरे सस सहुरा थके हुए सी ते वो कुछ देर बाद ही मेरे कोलों उठ के चले गए। शतरंज खेडदे खेडदे सानू रात दा 1 वज गया। असीं फिर भी खेडी जा रहे सी ते मैं बहाने नाल अपनी छोटी साली दी कमर नूं बहाने ਜਿਹੇ नाल छेड़न लग जांदा ते कदी हसदे होए ਉਹਦੀਆਂ लाल गुलाबी गल्लां नूं अपने हत्थां नाल थपथ पाउण लग जांदा। ਉਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ।
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਰਾਤ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। 2 ਹੀ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬੋਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਣ ਲਈ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਖਜੀਤ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿੜਦੀ ਹੋਈ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਲਕ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਖਜੀਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੋਨਾ ਸੁਖਜੀਤ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਨਾ ਸੁਖਜੀਤ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਚੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੋਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਤਾਂ ਬਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਫੜਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੋਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਮੋਨਾ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਨਾ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਪੈਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਅੱਧੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭੂਤ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੜਿਆ। ਪਰ ਮੋਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੋਨਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਭੱਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਨਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨਾ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਨਾ ਨੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਨਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੀਰ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਆਂ।
ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੌਂਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲਊਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁਣ ਮੋਨਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਗਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਊਗੀ। ਮੋਨਾ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੋਨਾ ਵੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਦ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਨਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਰਦ ਮਰਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲਵਾ ਤੇ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਫੜਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਮੋਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੋਨਾ ਬੋਲ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਪੋਆਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਵਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।